नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री हस्तेश्वर सायन्स स्कूल धोरण 11 भौतिक विज्ञान प्रकरण 2 આજનો ટોપિક છે સાર્થક સંખ્યાની મદદથી સરવાળા બાદબાકી અને ગુણાકાર ભાગાકાર એટલે કે કઈ પ્રક્રિયાઓ ગણિતીય પ્રક્રિયાઓ। તો પહેલાં આપણે સાર્થક અંકોની મદદથી સરવાળા બાદબાકીના નિયમોની ચકાસણી કરશું। તો પહેલો નિયમ શું કહે છે કે આપેલ સાર્થક સંખ્યાઓ આપેल सार्थक संख्याओं पूर्णांक संख्या दर्शावती होय केवी संख्या पूर्णांक संख्या दर्शावती होय तो तेमना सरळ बादबाकी सरवाळा का तो बादबाकी सामान्य सरवाळा बादबाकी जेवी रीते ज करवा। बराबर एटले ऑटोमेटिक तमने ख्याल ज छे के पूर्णांक संख्या एटले दशांश चिन्ह वगरनी संख्याओनी वात करवानी। तो एमनो सरवाळो बादबाकी रेग्युलर जे करता होय ए प्रमाणे ज करवानुं सार्थक अंकोमां पण। ओके, हवे बीजा नियमनी वात छे। तो आपेल सार्थक संख्याओमांथी शुं आपेल सार्थक संख्याओमांथी जे संख्या में आपेल सार्थक संख्याओमांथी जे संख्या में दशांश चिन्ह पछी अथवा तो दशांश स्थान पछी लघुत्तम सार्थक अंको होय केवा लघुत्तम सार्थक अंको होय तेटला ज सार्थक अंको परिणाम में आवे एटले के तेटला सार्थक अंको परिणाम में दशांश स्थान पछी होवा जोईए। એટલે બે સંખ્યામાંથી જે સંખ્યામાં દશાંશ ચિહ્ન પછી લઘુત્તમ સાર્થક અંકો વાળું હોય એ જ પરિણામ એટલે કે જવાબમાં આવવા જોઈએ સાર્થક અંકો। આપણે ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ, સરવાળાની વાત કરીએ। ધારો કે એકની લંબાઈ છે 15.365 મીટર, કેટલી છે 15.365 મીટર। बीजानी लंबाई है 0.8 मीटर, बीजानी लंबाई केटली है 0.8 मीटर। तो हवे अहींया चेक करो, चलो आ लंबाई में दशांश चिन्ह पछी एटले के अहींया पॉइंट पछी केटला सार्थक अंको छे। तो दशांश चिन्ह पछी आपणे क्लियर है केटला सार्थक अंको जोवाय छे। दशांश चिन्ह पछी केटला सार्थक अंक छे 3। आ L2 लंबाई में दशांश चिन्ह पछी केटला सार्थक अंक है, एक ज सार्थक अंक है। तो हवे ज्यारे जवाब लाईशुं ने एमां दशांश चिन्ह पछी एक ज सार्थक अंक होवो जोईए, लघुत्तम सार्थक अंक लाववाना। अहींया L1 में दशांश चिन्ह पछी केटला छे 3, L2 में दशांश चिन्ह पछी 1 छे। तो जवाब जे आवशे बंनेनो सरवाळो, चलो L1 + L2 केटला थशे एनी वात करीए। तो सरवाळानी वात करीए तो सरवाळो करता बराबर, चलो सरवाळो करता शुं थशे, चलो L1 केटला परिणामी लंबाई हूँ L कही दूँ, L बराबर शू लखीश L1 + L2। L1 केटला 15.365, L2 केटला 0.8। तो जवाब मने मळे छे आटलो मळे लगभग 16.165। केटला मळे 16.165, 8 ने 3 11 थवानुं, 1 आगळ जवानुं एटले 16.165 मळे छे। हवे मारे दशांश चिन्ह पछी केटला सार्थक अंको लाववाना। अहींया दशांश चिन्ह पछी L1 में केटला छे 3, अहींया L2 में केटला छे 1। तो जवाब में केटला होवो जोईए लघुत्तम, अहींया 3 ने अहींया 1, तो 1 में जवाब लाववानो। तो दशांश चिन्ह पछी 1, तो अहींया केटलो होवो जोईए दशांश चिन्ह पछी 1 एटले अहींयाथी चेक करवानुं, आ दशांश चिन्ह पछी 1 सार्थक अंक। तो हवे आ 6 અને 5 में राउंड ऑफ वापरवानुं। तो अहींया राउंड ऑफ नो नियम लगाड़ता शुं थशे वापरता। चलो दशांश चिन्ह पछी 1 जुए
બરાબર. એક પછીનું સાર્થક અંક ચેક કરવાનું કે 6 નંબર છે, 6 એ 5 કરતાં કેવું મોટું. રાઉન્ડ ઓફનો નિયમ શીખવાડ્યો છે, 6 એ 5 કરતાં કેવું મોટું કહેવાય. તો આગળની રકમમાં 1 ઉમેરી દેવાના, એટલે આપણો જવાબ શું થશે? 16.2. તો દશાંશ ચિહ્ન પછી એક જ સાર્થક અંકના પદમાં જવાબ આવશે. લઘુત્તમ સાર્થક અંકના પદમાં જવાબ લાવવાનો. ધારો કે 3 લંબાઈ હોય તો 3 એ 3માં દશાંશ ચિહ્ન પછી, ધારો કે અહીંયા દશાંશ ચિહ્ન પછી કેટલા છે? 3. અહીંયા દશાંશ ચિહ્ન પછી 1 છે અને પેલામાં દશાંશ ચિહ્ન પછી 2 હોય તો દશાંશ ચિહ્ન પછી 1ના સાર્થક અંક આવવો જોઈએ જવાબમાં, પણ અહીંયા પણ દશાંશ ચિહ્ન પછી તમે જોઈ લો એક જ સાર્થક અંક લાવ્યો. ઓકે. 6 એ 5 કરતાં મોટા એટલે આગળનામાં 1 ઉમેરી દીધો. ઓકે. હવે આ જ રીતે સેમ ટુ સેમ ગુણાકાર ભાગાકાર માટે વાત કરીએ આપણે. કોના માટે વાત કરીએ હવે? બીજી ગણતરી ગુણાકાર અને ભાગાકાર માટે. તો ગુણાકાર અને ભાગાકાર માટે નિયમ શું લખીશું કે આપેલ સંખ્યાઓમાંથી શું લખીશું? આપેલ સંખ્યાઓમાંથી જે સંખ્યામાં લઘુત્તમ સાર્થક અંક હોય, જે સંખ્યામાં કેવા લઘુત્તમ સાર્થક અંક હોય, જે સંખ્યામાં લઘુત્તમ સાર્થક અંક હોય આ સંખ્યાઓમાં જ, એટલે આટલા જ સાર્થક અંકોના પદમાં એટલે પરિણામમાં પણ તેટલા જ સાર્થક અંક હોવા જોઈએ. ઓકે. તો આપણે ગુણાકારની વાત કરીએ તો એક રકમ મારી જોડે છે, પહેલાં જઈએ L1 મારી જોડે છે 2.613. કેટલા છે? 2.613. L2 મારી જોડે છે 1.2. મારે પરિણામ એટલે ગુણાકારની વાત કરું તો L બરાબર L1 ઇન્ટુ L2. તો L1 કેટલા છે? 2.613. L2 કેટલા છે? 1.2. ચલો આમાં સરવાળા બાદબાકીમાં શું કરતા હતા? દશાંશ ચિહ્ન પછી સાર્થક અંક જોતા હતા. સરવાળા બાદબાકીમાં શું કરતા હતા? દશાંશ ચિહ્ન પછીના સાર્થક અંક જોતા હતા. પણ ગુણાકાર ભાગાકારમાં બધા સાર્થક અંકો જોવાના. આ આખી રકમમાં એટલે સંખ્યામાં કેટલા સાર્થક અંકો છે? આમાં 4. આ આખી સંખ્યામાં કેટલા સાર્થક અંક છે? 2. આમાં સાર્થક અંક 4, આમાં સાર્થક અંક 2. તો પરિણામી સાર્થક અંક ઓછાવાળા પદમાં લાવવાનું. એટલે કેટલા પદમાં લાવવાનું? 2 વાળા પદમાં. તો ચાલો આ બંનેનો ગુણાકાર 2.613 ગુણ્યા 1.2 મને કેટલા મળશે? 3.1356. કેટલા મળે છે? મને કેટલા મળે છે? 3.1356. અને લંબાઈ ઇન્ટુ લંબાઈ એટલે મીટર સ્ક્વેર, એટલે આને મીટરમાં હશે અને આ પણ મીટરમાં હશે એવું. ઓકે. તો આપણે કેટલા સાર્થક અંકોના પદમાં જવાબ લાવવાનો? 2. તો અહીંયા 2 સાર્થક અંકોમાં રાઉન્ડ ઓફ કરવાના. કેટલા સાર્થક અંકોમાં? 2 અંકો સુધી રાઉન્ડ ઓફ કરો. તો 2 અંકો સુધી રાઉન્ડ ઓફ કરો તો ત્રીજો અંક કેટલો છે? 5 કરતાં નાનો. તો આગળની રકમ એમની એમ, એટલે કેટલો આવશે? 3.1 મીટર સ્ક્વેર. આ બધા ક્ષેત્રફળ છે એટલે એથી જ દર્શાવીશું આપણે. શેનાથી દર્શાવીશું? ક્ષેત્રફળ છે એટલે એથી દર્શાવીશું. લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ એટલે L1 ઇન્ટુ L2. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? પહેલામાં શું કરતા હતા? સરવાળા બાદબાકીમાં દશાંશ ચિહ્ન પછી અહીંયા છે 3 છે, દશાંશ ચિહ્ન પછી અહીંયા 1 છે, તો 1ના પદમાં જવાબ લાવવાનો. પણ અહીંયા શું ગુણાકાર ભાગાકારમાં કુલ સાર્થક અંકો જોવાના. આમાં કુલ સાર્થક અંકો કેટલા છે? 4. આમાં કુલ સાર્થક અંકો કેટલા છે? 2. તો 4 કરતાં કેટલા નાના? 2 નાના. તો 2 વાળા સાર્થક અંકોના પદમાં જવાબ લાવવાનો. તો અહીંયા પણ 2 સાર્થક અંકો એટલે 3.1, આગળનો 3 છે એટલે 5 કરતાં નાના છે એટલે આગળની રકમ એમની એમ. તો તમારો જવાબ શું આવશે? 3.1. ઓકે. તો આ જ રીતે આપણે ઉદાહરણ નંબર કયો જોઈશું? 2.13 અને 14. 2.13 અને 14 જોઈશું. આગળ હવે ઉદાહરણ 2.13 જોઈએ. એમાં શું આપેલું છે રકમમાં કે કોઈ ઘનની બધી બાજુનું માપેલ મૂલ્ય કેટલું છે? 7.203 મીટર છે. એટલે લંબાઈ કેટલી છે? 7.203 મીટર છે. યોગ્ય સાર્થક અંક સુધી ઘનનું કુલ ક્ષેત્રફળ અને કદ શોધો. કઈ રીતે ગણવાની છે? ઘનનું શું ગણવાનું છે તમારે? કુલ ક્ષેત્રફળ. તો એકચ્યુઅલી આપણને સૌને ખબર છે ઘનનું ક્ષેત્રફળ શું થાય? લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ એટલે L2. પણ ઘનની બાજુઓ કેટલી?
6 બરાબર. તો આપણે કેટલા પ્રમાણે ગણશું સામેની બાજુ, એટલે 6l² પ્રમાણે ગણશું. તો a ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 6l એટલે કેટલા 7.203 વર્ગ બરાબર. તો તમારે જવાબ કેટલો મળશે ગણતરી કરશો તો 6 ગુણ્યા 7.203 ગુણ્યા 7.203 કરશો ને તો તમને આ રીતના મળશે 311.254. ઓકે, તો આ રીતનું મળ્યું. તો હવે આપણે ગણતરી કરશું તો આમાં ખ્યાલ હશે તમને કે ગુણાકાર અને ભાગાકારમાં તમને ધ્યાન હશે કે કુલ સાર્થક અંકો જોવાના, દશાંશીના પછી કયામાં જોવાના લઘુત્તમ સરળ બાદબાકીમાં. તો આમાં કુલ સાર્થક અંકો એટલા છે 4 સાર્થક અંક છે, એટલે 4 અંકોમાં જવાબ આવશે. તો 4 અંકોમાં જવાબ લાવવા માટે 4 અંકો એટલે આટલે સુધી થશે બરાબર. તો હવે પાંચમો અંક શું છે 9. 9 એ 5 કરતાં મોટા, એટલે આગળનામાં એક ઉમેરી નાખવાનો, એટલે તમારો જવાબ શું થશે 311.2 નહીં આવે, શું આવશે 3. આ આન્સર થઈ ગયો. ઓકે, આ એટલે પહેલો ભાગ મળ્યો ક્ષેત્રફળ. હવે બીજામાં શું ગણવાનું છે કદ. તો કદ માટે શું થાય લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ, એટલે l³ થઈ જશે બરાબર. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં. તો આનો ઘન એટલે 7.203 ઘન કેટલો થશે 7.203 ઘન. તો આપણે ગણતરી કરશું 7.203 ગુણ્યા 7.203 ગુણ્યા 7.203. તો તમને જવાબ મળશે 373.714754. તો આ પણ ગુણાકાર અને ભાગાકાર. તો ગુણાકાર માટે l ગુણ્યા l થશે 3 વખત. તો આનામાં 7.203 ગુણ્યા 7.203 ગુણ્યા 7.203 કરશું તો તમને આ જવાબ મળશે. અને આમાં પણ 4 અંકો સુધી જવાબ લાવવાનો, 4 અંકો સુધી આવીને જવાબ લાવવાનો. તો પાંચમો અંક 4 એ 5 કરતાં નાનો, એટલે આગળની રકમ એમને રાઉન્ડ ઓફ 373. જવાબ શું આવશે 7. અને કદનો એકમ શું આવશે મીટર ક્યુબ. એટલે આ રીતે ઘનનું શું શોધી શકાય કદ. ઘનનું ક્ષેત્રફળ 6l² અને ઘનનું કદ શું થશે l³ થશે. ઓકે, હવે આગળ આપણે એના પછીના ઉદાહરણની વાત કરીએ 2.14. તો શું આપેલું છે 2.14માં કે 5.74 ગ્રામનો એક પદાર્થ, એટલે દળ કેટલું 5.74 ગ્રામ. કદ કેટલું આપેલું છે 1.2 સેન્ટીમીટર ક્યુબ, એટલે કદ આપેલું છે તમને કેટલું 1.2 સેન્ટીમીટર ક્યુબ. અવકાશ રોકે છે. સાર્થક અંકોને ધ્યાનમાં રાખી તેની શું ગણવાનું છે ઘનતા. તો ઘનતાનું સૂત્ર શું થાય ભણી ગયા છો તમે, દળ ભાગ્યા કદ. રો બરાબર m/v. એમની કિંમત મૂકી દો. એમની કિંમત કેટલી છે 5.74. વીની કિંમત કેટલી છે 1.2. ગુણાકારો કે ભાગાકારો એ આપણે કુલ સાર્થક અંકોની ચર્ચા કરવાની. તો આમાં કુલ સાર્થક અંકો કેટલા 3. આમાં કુલ સાર્થક અંકો કેટલા 2. તો 3 અને 2માં લઘુત્તમ કેટલા તો 2. તો લઘુત્તમ સાર્થક અંકોના પદમાં જવાબ આવવો જોઈએ ભાગાકારમાં પણ. ચલો ભાગાકાર કરતાં મને આવું રીતના ગણતરી 5.74 ભાગ્યા 1.2 કરીશ ને તો મને આવું મળે છે 4.78 આગળ ચાલ્યા કરે છે. પણ મારે કેટલા અંક સુધી લાવવાનું આમાં કુલ સાર્થક અંકો, ગુણાકાર અને ભાગાકારમાં કુલ સાર્થક અંકો ચેક કરવાના. આમાં કુલ સાર્થક અંકો 3 છે, આમાં કુલ સાર્થક અંકો 2 છે. તો લઘુત્તમ સાર્થક અંક એટલે 2 વાળા સાર્થક અંકના પદમાં જવાબ લાવીશ. તો 2 વાળા સાર્થક અંક એટલે આટલા સુધી. તો 8 આવ્યું ત્રીજું સાર્થક અંક, એટલે મીન્સ કે 8 એ 5 કરતાં કેવું છે મોટું. તો આગળની રકમમાં એક ઉમેરી દેવાનું, એટલે આપણો જવાબ શું આવશે 4.7ની જગ્યાએ 4.8. અને એકમ શું થઈ જશે ગ્રામ પ્રતિ સેન્ટીમીટર ક્યુબ. એટલે આ રીતે 2.14 ગણી શકાશે. 4.8 થઈ જશે ગ્રામ પ્રતિ સેન્ટીમીટર ક્યુબ. કારણ કે 2 લઘુત્તમ સાર્થક અંક એટલે 3 કે 2, તો 2 સાર્થક અંકના પદમાં જવાબ લાવવાનો. તો 2 સાર્થક અંકના પદમાં જવાબ લાવો તો 4 ત્રીજો અંક જોવાનો 5 કરતાં મોટો, આગળનામાં એક ઉમેર દેવાના. રાઉન્ડ ઓફના નિયમ પ્રમાણે આપણે આગળ ચલાયા પ્રમાણે તમારો જવાબ ઘનતાનો શું આવશે 4.8. થેન્ક યુ.